جناب حاسم، غزل ہو یا گیت، مشاعرہ ہو یا کوی سمیلن، ہر جگہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے یہ شخص نہ صرف جانا پہچانا جاتا ہے بلکہ سامعین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حاشم فیروز آباد۔ السلام علیکم۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں بسما اچھا سنتا ہے۔ جو میرے نوجوان ساتھی ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ صرف 2-3 منٹ اپنے دے دیجئے، میں آپ کا اتنا ہی وقت لوں گا جتنا میں آپ کو دوں گا، 1 منٹ زیادہ آپ کا نہیں لوں گا۔ بس گزارش صرف اتنی، ایسے بیٹھ جائے جیسے بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ میرے جو لوگ، میرے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بہت اچھا سن رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، بس وجہ یہ ہے کہ جگہ کم ہے، تعداد زیادہ ہے۔ میں بھائی الطاف ضیاء صاحب بیٹھے ہیں، میں الطاف ضیاء صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اکثر جس طرح سنتے ہیں، آج بس کیا ہے کہ جگہ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں آپ سے، بس کچھ منٹ دے دیے، مجھے اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ سن لو اے عاشقوں، یقین مانیے 1% مجھے امید نہیں کہ اسٹیج مجھے داد دے گا، بالکل، میں صرف آپ کے سہارے سفر کر رہا ہوں، اللہ کرے ہاتھ جڑ جائیں۔ اجازت ہے؟ پیش کر، سنیے گا۔ سن لو اے عاشقوں، موت سے مت ڈرو۔ سنیے گا، آپ اتنے شریف لوگ ہیں، خدا کی قسم ان سے آپ سے زیادہ شریف کہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ کیا پڑھا تھا، وہ کیا شعر تھا، وہ میرے رش کے کمر کیا تھا، وہ میں بھول بھی گیا، وہ پائل کی جھنکار سے مار دوں گی کیا پتہ، اور آپ کہہ رہے تھے واہ، کوئی آپ کو مار رہا تھا اور آپ مرتے میں کہہ رہے تھے واہ کیا مار۔ تو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پلیز یہ چہل قدمی بند کر۔ سن لو اے عاشقوں، موت سے مت ڈرو، یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو۔ چوتھے مصرے پر مجھے اعتماد ہے، انشاءاللہ آپ احساس دلائیں گے، وہی بسوا ہے جو اچھا سنتا ہے۔ چوتھے میں سے تائید کرنا۔ سن لو اے عاشقوں، موت سے مت ڈرو، یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو، رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو، رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو، لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو، رخ محبت کا تم بہت اچھے، واہ واہ، اب ذرا موڑ لو، رخ محبت کا تم اب ذرا بھائی شفیق بھائی، آپ یہ مشاعرے میں آپ جس طرف کیمرہ کرتے ہیں وہ لوگ شور کرنے لگتے ہیں، اس میں اگر مشاعرہ خراب کرنے میں آپ کا بھی تھوڑا سا رول ہے، وہ فوٹو کے چکر میں ڈانس کرنے لگتے ہیں، آپ تھوڑا ادھر ہی رہیے۔ آپ لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو۔ اب 4 مصرے میں بسوا کے مزاج سے پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، پیش کرتا ہوں، خاص طور سے شریک ہو جائیں۔ لڑکیوں پر اور کیا چاہیے، ایک بدن کے لیے یہ ترنگا بہت ہے کفن کے لیے۔ اے بسوا کے اچھے لوگوں، آپ میری پوری شاعری پر خاموش رہنا۔ چوتھے مصرے پر مجھے لگے کہ میں ہندوستانی مسلمانوں کے بیچ کھڑا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے، یہ ترنگا بہت ہے کفن کے لیے، سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھیے، سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھیے، جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے، سرحدوں پر
क्या शेर ये उछल क्यों रहा बंदर की तरह? बैठकर सुन। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दुआओं से नवाजा। 4 मिसरे और पेश करता हूं, सुनेगा। जान दे यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। बहुत शुक्रिया नौजवानों, कुर्बान जाऊं आप पर, आप बहुत अच्छा मुशायरा बना रहे हैं। पेश करता हूं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर दें। अल्लाह करे कुर्सी वाले जाग जाए, खुदा करे थोड़ा जुड़ जाए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है? बहुत शुक्रिया नौजवानों, जो मेरे मुशायरे की जरूरत थी आपने वो सुना। मैं वादा करता हूं आपको एक गीत भी सुनाऊंगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। 4 मिसरे और पेश कर दूं, सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। नहीं, इसमें आपको वाह करना पड़ेगा। वाह करिए, वाह किया जाता है। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। वाह वाह हाशिम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छा लगा, एक आवाज आई नया, मैं हाजिर करता हूं जी। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मैं चाह रहा था कोई तो बोले नया। आप जागे तो इसका मतलब आपने सुनना शुरू कर दिया है, तो मैं सुनाना शुरू करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो नहीं, बिस्म इतनी खामोशी से नहीं सुनेगा मेरी लाइन। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे खुदा की कसम, कुछ 2-4 बच्चे हैं जो मुशायरा खराब कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो इंशाअल्लाह मेरे आखिरी मिसरे पर कोई खामोश नहीं बैठेगा। क्या कर रहा है भैया, हाथ जोड़ उतरे। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। अगर कोई आपके यहाँ 1500 किलोमीटर सफर आके करके आए और यहाँ आके हाथ जोड़े, ये हंसने की नहीं, अफसोस की बात होगी। सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो अब बंद सुनाता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं,
بسا لے دل میں چاہے رام، بسا لے دل میں چاہے رام، یا سینوں میں رکھے اسلام، وہ ہندوستان چھوڑ، وہ ہندوستان چھوڑ، وہ ہندوستان چھوڑ دے، وہ ہندوستان چھوڑ دے۔ سنے گا، واہ واہ، کیا کہتے پھر ہیں؟ سے پڑھنا ہے کیا مجھے؟ تو ایک بار بسمت دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تالی بجا کر مجھے حکم دے۔ تو کیوں نہیں تالی بجا رہا؟ پاکستان سے آیا ہے کیا؟ نہیں، غصے میں بیٹھا ہوا ہے وہ۔ میں ان علامہ صاحب نے میرے بھائی وہ سب پڑھوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ ہندوستان چھوڑ، ارے بیچ میں بات اس لیے کی جاتی، سانس تو لوں، تم کر لگاتار کیسے پڑھ لوں؟ کیسے تھوڑے؟ وہ ہندوستان، سنیے گا، یہاں ہر بیٹی سیتا ہے، سنیے گا، یہاں ہر بیٹی سیتا ہے، یہاں ہر بیٹی رادھا ہے، یہاں ہر بیٹی مریم ہے، یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے۔ مجھے اعتماد ہے انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں ملیں گی۔ میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے بابا رام رحیم کی بات کر رہا ہوں۔ پیش کرتا ہوں، یہاں ہر بیٹی سیتا ہے، یہاں ہر بیٹی رادھا ہے، یہاں ہر بیٹی مریم ہے، یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے، یہاں جو لوٹے ان کی لاج، یہاں جو لوٹے ان کی لاج، وہ ملا ہو چاہے مہاراج، وہ ہندوستان چھوڑ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت اچھے حاکم، قربان جواب نے بہت اچھا سنا۔ پیش کرتا ہوں، یہاں ہر بیٹی سیتا ہے، یہاں ہر بیٹی رادھا ہے، یہاں ہر بیٹی سیتا ہے، یہاں ہر بیٹی رادھا ہے، یہاں ہر بیٹی مریم ہے، یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے، یہاں جو لوٹے ان کی لاج، یہاں جو لوٹے ان کی لاج، وہ ملا ہو چاہے مہاراج، وہ ہندوستان چھوڑ دے، وہ ہندوستان کمقل ہیں وہ لوگ، بے وقوف ہیں۔ میں اپنے فلیور میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی آپ جڑ نہیں پائے اس لیے میں جوڑ نہیں پایا ہوں۔ پیش کرتا ہوں، بے وقوف ہے وہ لوگ جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھونڈتے ہیں، کمقل ہیں وہ لوگ۔ پیش کرتا ہوں، ایک شعر پیش کرتا، سنے گا، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، ہم ان کے بھی خلاف، یہاں پولیس پرشاسن موجود ہے، ہم ان کی اردو دوستی کو سلام عرض کرتے ہیں، ہم ان کے بھی خلاف جو کشمیر کی گھاٹیوں میں پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، ہم ان کے بھی خلاف جو جینیوں میں نعرے لگاتے ہیں گھر گھر سے افضل نکلے گا، ہم خلاف ان کے بھی ہیں۔ جب رام رحیم کو کورٹ سزا سناتا ہے تو اس کو رام رحیم کی چاہنے والوں میں ایک چاہنے والے کی آواز آتی ہے، اگر بابا کو سزا سنائی، رام رحیم کو سزا سنائی تو وشو کے نقشے سے بھارت کا نقشہ مٹا دیا جائے گا، تب ہندوستانی مسلمان ایک مطلب پڑتا ہے۔ میری تائید کرنا، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے حاکم، زندہ باد، کیا کہنا، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھے۔ یہ گلپوشی نہیں ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے، لیکن میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر دوں، گلپوشی روک دی جائے، تھوڑی دیر کی روک دی جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں، یہ گل میرے حصے میں اس لیے آئے کہ آپ نے اچھا سنا۔ اگر آپ میرا شعر سناٹے میں سنتے تو بسم والوں کسی کی ہمت نہیں، یہ گل مجھ تک آ جاتے۔ اس گلپوشی کے حقدار تو آپ ہیں۔ میں سلام عرض کرتا ہوں، پھر سے پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے لگے کہ ایسا سننا آپ کے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، اے خاک وطن تیرے
حفاظت کو مسلمان بہت ہیں، بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہیں، بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہیں۔ ایک مطلب اور پڑھتا ہوں، سنے گا۔ راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے۔ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائے، تھوڑا سا اور بیدار ہو جائے، مجھے اللہ کرے میرا موڈ بن جائے اور آپ بھی سننے کے موڈ میں تھوڑے گا۔ راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے، راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے۔ اشارہ سمجھنا، راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے، راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے، کچھ لوگ تو نوجوانوں، بھیا نوجوانوں، مجھے کیا حسن جس کا ہے میری غزل، واہ حسن جس کا ہے میری غزل، ہر غزل عاشقی ہے میری، صرف وہ ایک لڑکی نہیں، دوست تو زندگی ہے میری۔ واہ واہ، یہ سب سناؤں گا، میں نے مطلب آپ کو سنایا اس لیے کہ اس کے لیے تھوڑا سا صبر کر لیں۔ کچھ شعر پڑھ دوں، سنیے گا۔ راتوں کو بھی یہ، نوجوانوں ہوشیار رہو، راتوں پیر سیدھے کریں، راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے، کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے۔ اب شعر پڑھتا ہوں اور پورے مجمع کو شریک کرتا ہوں۔ ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ دے گا، ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ دے گا۔ بسو والو اپنے ہاتھوں کو روک کر بتانا، شعر پڑھتا ہوں۔ ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ دے گا، ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ دے گا۔ اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دے۔ اے لڑکے، اللہ خیر، اللہ خیر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پیش کرتا، سنے گا۔ ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ، وہ کیا اس کو لگا کہ سورج ڈھل رہا ہے، وہ فوراً چالو ہو گیا، نہیں بچایا جائے۔ ہر قطرہ لہو کا میرے آواز یہ دے گا، اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے۔ پیش کرتا ہوں شعر۔ کیا ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیا مذاق بنا دیا آپ نے مشاعرے کو آج، کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، بار بار سمجھ نہیں پا رہا۔ اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے، اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ سنے گا، میں پیش کرتا ہوں، سنے گا۔ اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے، اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے۔ سنے گا، خاص طور سے مطلب پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ایک دو تین شعر سن لیں بطور خاص، بطور خاص کہ سماعت فرمائیں۔ بطور خاص ایک مطلب پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو شریک کرتا ہوں، سنے گا۔ روٹھے پیار کو اپنے اس طرح مناتی ہے۔ نوجوانوں بہت آپ کو امتحان لے لے، جڑ جائیں۔ نوجوان ہاتھ اٹھا کر بتائیں، نوجوان ساتھی۔ شروع کرتا ہوں۔ روٹھے پیار کو اپنے اس طرح مناتی ہے۔ اگلے مصرے پر خاموش مت بیٹھنا، میری تائید کرنا۔ روٹھے پیار کو اپنے
इस तरह मनाती है। मेरे शेर लड़कों को लड़कियां सुनाती है। मेरे शेर लड़कों को लड़कियां सुनाती है। 4 मिसरे पेश करता हूं, खास तौर से आपको शरीक करता हूं बतौर खास। एक मतलब यूं सुन लें, एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। मेरा मतलब बहुत अच्छा था, आपने दांत कम दी मुझे मालूम है। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूरे, आज यकीन मानिए मेरे मामू मेरे साथ आए, या नहीं यकीन मानिए आज मेरे मामू मेरे साथ आए और वो बराबर ये बोल रहे हैं कि मैं रोज सुनता हूं हाशिम ने ये किया वो किया, आज उनके सामने मेरी इज्जत रख लो। पेश करता हूं साहिल मामू। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। बिस्वा में शेर पढ़ता हूं, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। फेंक देता। अरे यार, एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो छोड़ गए अपना दीवाना करके। जो मैं तहत में शेर सुना रहा हूं वो मेरे अच्छे हैं, बेसवालों सिर्फ इतना बता दूं। वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। बहुत अच्छे, बहुत मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, बहुत अच्छे। कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है इस शेर पर इंशाअल्लाह जो लोग अभी तक खामोश रहे हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे मालूम है बिस्वा शायरी सुनता है, आवाज नहीं सुनता। मैं शेर पढ़ता हूं बतौर खास, इस शेर पर आप अपनी मोहर लगा देना, शौराए किराम को लगे कि आप शायरी भी सुनते हैं। वो मुझे छोड़ गई अपना दीवाना करके, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हाशिम, वाह वाह वाह। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, मैं कर्जदार हो गया आपका, आपने मेरी शायरी की हिफाजत कर ली। मैं नौजवानों आप पर कुर्बान जाऊं, एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कुर्बान जाऊं, आपने शायरी का माहौल बना दिया। आपको हजरत जौहर कानपुरी साहब को सुनना है, भाई अज़म शाकिरी साहब को सुनना, अल्ताफ ज़िया साहब को सुनना है, बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा को सुनना है, मंजर भोपाली साहब को सुनना है। मैं एक सीढ़ी का काम कर रहा हूं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मुझे छोड़ गई, अब मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी क्रॉस बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। एक मतलब और सुन ले के, हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए। आप जब शायरी सुन रहे तो मुझे बेईमानी नहीं करना चाहिए। हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। खुदा की कसम इतना अच्छा कोई नहीं सुनता। नौजवानों आप पर कुर्बान जाऊं, हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। अब शेर पढ़ता मतलब उसने मतलब कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। मैं एक बार गुजारिश करूंगा स्टेज से कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें, इनके लिए एक बार ताली बजाएं। आप स्टेज बजा दें एक बार ताली। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे,
तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। यकीन मानिए मुशायरे का अगर सबसे ज्यादा सामान किसी के पास है हंगामे का, वो सिर्फ मेरे पास है। सबसे ज्यादा बेईमान अगर स्टेज पे कोई शायर हो सकता है आपके साथ, वो मैं हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पेश करता हूं सुनिएगा कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। शेर सुनना, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है। बहुत अच्छे। ये जो सन्नाटा है असल दाद ये है, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। उम्र भर हमने आप लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाए, जो लोग मेरे मोहतरम पीछे बैठे थोड़ा जुड़ जाए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए। कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम। मेरे लिए इतना काफी है कि जो माहौल था अभी तक उसके बीच में मैंने शेर सुना दिए। मेरे लिए इतना आपने एहसान किया है। फिर से ये मैं बिल्कुल ये शेर मुझे अच्छा लगा अपने शेर के लिए कि उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। एक मतलब इजाजत है हुस्न के नाज अगर हम भी गा के, अबे उसके लिए मोहम्मद रफी आज ही के दिन निपट गए। सुने, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के फिर होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में, वो पढ़ूंगा जो तुम चाहते हो, बैठो तो बैठो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। वो बहुत देर से बैठे थे, मुझे यूं गुस्से में घूर रहे थे हाशिम भाई कर रहे हैं। वो जो हंगामा करता था मैं पहले, वो सब हंगामा था, वो शायरी नहीं थी, वो मैंने सब छोड़ दिया है। आपका वक्त बर्बाद करना मैंने छोड़ दिया है। खुदा का शुक्र है मैंने कुछ शेर सुनाने शुरू कर दिए हैं, अल्लाह का एहसान है। वरना पहले जो काम नेता करते थे अब वो शायर और कवि कर रहे हैं नफरत फैलाने काम, वो काम मैंने छोड़ दिया। पेश करता हूं कि हुस्न के नाज, चाचा आपको जा रहे हैं हार डालेंगे, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं तो अब हार कौन डालेगा, चाचा चले गए। वो जो रूठे, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। अब यहां से एक मतलब पढ़ता हूं, इजाजत है नौजवानों। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए। अब देखिए आप मेरे साथ ईमानदार रहना, एक ताजा गजल सुना रहा हूं, पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। शेर पेश करता हूं, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, सुनेगा, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस। इस शेर में कुछ नहीं था दुपट्टे के अलावा, खुदा की कसम कुछ नहीं था। और वो पता नहीं उसने आवाज कहां से निकाली, अरे क्या कर रहा है बेवकूफ कहीं का, ये मुशायरे की आवाज नहीं है, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या मजाक बना रहा। सुनेगा, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार। ये जो ग्रुप बैठा है ये शायरी सुन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी थोड़ा जुड़ जाएं। बदनाम हो न जाए
नहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस लिए। अब शेर पढ़ता हूं, कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खून दिल। विश्व वालों हिफाजत करना, कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें। मेरी शायरी का सबसे कीमती शेर है, मेरी अपनी शायरी का पेश करता हूं, सबसे कमजोर शेर है, पेश करता, सुनेगा। कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खून दिल। बिस्वा जागेगा, कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खून दिल। मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए। वाह वाह। अरे भाई हाशिम आइए आइए, लोग आवाज दे रहे हैं, एक गीत सुना दीजिए, आइए। दरअसल क्या है, आप वो आज का एक गाना था वो रश के कमर, ऐसा कोई सिंगर नहीं है, ऐसा कोई सिंगर नहीं जिसने न गाया हो। अब मुझे हालात ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा कोई शायर नहीं होगा कि उस पर काम नहीं करेगा। जी जी, ये देखिए आपने हुक्म दे दिया किसी गजल का, लेकिन ये गजल पुरानी है। लेकिन अगर आप हुक्म दे, मैं पढ़ देता हूं। मुझे एक मतलब पढ़ देता हूं, आपका हुक्म है, फिर उसके बाद जी मुझे गजल का हुक्म दिया है, मैं पेश कर देता हूं। समाअत फरमाए, खास तौर से बतौर खास एक ताजा गजल की आपसे इजाजत मांगता हूं। समाअत फरमाए, सुनेगा जी, मैं पेश करता हूं, सुनेगा बतौर खास। कुछ इस तरह से चाह के मजबूर कर दिया। नहीं है, आप भी थोड़े से नए हो जाएं, सुनेगा। कुछ इस तरह से चाह के मजबूर कर दिया, कुछ इस तरह से चाह के मजबूर कर दिया, कुछ इस तरह से चाह के मजबूर कर दिया। चट्टान था मैं, तूने मुझे चूर कर दिया। चट्टान था मैं, तूने मुझे चूर कर दिया। चट्टान था मैं, तूने मुझे चूर कर दिया। मतलब सुनिएगा, चट्टान था जी, आपसे समझदार कोई है नहीं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा समझ रहे हैं, मसला तो यही है ना। चट्टान, अरे चट्टान था मैं, तूने मुझे चूर कर दिया। चट्टान था मैं, तूने मुझे चूर कर दिया। सुनेगा, एक बात और पढ़ता हूं। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है। मैं इधर तड़पता हूँ, वो उधर तड़पती है। मैं इधर तड़पता हूँ, वो उधर तड़पती है। मैं इधर तड़पता हूँ। सुनेगा, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी। दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। दोस्तों को अब मेरी